کہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تیسرا جمعۃ المبارک الحمدللہ ہم اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سب باتیں سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ یہ آخری جمعہ ہوگا اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط ہے کہ ہو مومن۔ اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ عبادت کرے، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، تو فرمایا ایک شرط ہے، کیا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ہو مومن، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فرمایا ہم اس کو پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ قرآن مجید کا 14واں پارہ سورۃ نحل، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے، ہم سب لوگوں کے لیے اس کے اوپر ہم سب نے غور کرنی ہے کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو زندہ رکھیں گے، ضرور زندہ رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ اگر ہم لوگ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ تعالی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرو گے میں اس کی لازماً جزا دوں گا، یعنی کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں گے تو فرمایا اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، ہم سب یہ بات سوچیں، غور کریں اس کے اوپر کہ اگر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کیا ہمارے اس نیک عمل کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، کیا ہمارے ان اعمال کی اللہ کو ضرورت ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، پہلا سپارہ 4 رکوع،
جو میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ فرشتوں نے عرض کی مالک اگر عبادت کی ضرورت ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم چپے چپے پہ آپ کو سجدہ کریں گے۔ لیکن رب کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب بات یہ اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی رب کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اب جس چیز کی میرے اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگ عبادت کرو گے، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی عبادت کی، لیکن اگر تم لوگ عبادت کرو گے تو میں اس کی جزا تمہیں دوں گا، اس کا اجر دوں گا، مزدوری دوں گا۔ اب ذرا ہم سب لوگ سوچیں کہ ہم نماز پڑھیں، رب اس کا ہمیں بدلہ عطا کرے، ہم صدقہ خیرات کریں، اللہ اس کا بدلہ عطا کرے، اور بدلہ بھی کیسا؟ رب فرماتا ہے تمہیں زندہ رکھیں گے، ضرور زندہ رکھوں گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیسے مولا تم ہمیں زندہ رکھے گا؟ یہ تیرا فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہے، ایک دن رخصت ہونا ہے، یہ دنیا کو چھوڑنا ہے۔ مولا تو کہتا ہے کہ زندہ رکھوں گا، ساتھ یہ بھی کہتا ہے موت آنی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا زندگی اور موت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ مالک جب موت کا ذکر کر رہا ہے تو پھر زندہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا اگر تم لوگ میری بارگاہ کے اندر آ کر جھکتے ہو، میں رب کو عبادت کے سلسلہ میں راضی رکھتے ہو، تو فرمایا تم لوگ جب فوت ہو جاؤ گے، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، قبر کے اندر چلے جاؤ گے، ہزاروں من مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے، تو کہا یہ دنیا دار تیری قبر کی مٹی کے ساتھ بھی پیار کرتے نظر آئیں گے، قبر کی مٹی کے ساتھ بھی پیار کریں گے۔ آج یہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے۔ پیر سیال لجپال کے کوئی کاروبار ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے مزار پہ حاضریاں دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قبر کے بوسے لیتے ہیں نا، ان کے نام کے لنگر بناتے ہیں، اور داتا صاحب چلے جائیں، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، چلو پیر سیال کی اولاد ہے۔ داتا صاحب کی تو اولاد بھی نہیں ہے، یہاں پہ لاہور میں کوئی بلادری نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، جائیں دن کو جائیں رات کو جائیں، ہر وقت اللہ کا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لنگر چل رہا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، دودھ ہے، سبیلیں چل رہی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ایک داتا صاحب کی کرامت بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی داتا کے مزار پہ حاضری کے لیے جائے اور راستے میں عہد کر لے، سوچ لے کہ وہاں پہ جا کر مجھے یہ لنگر ملے، جو سوچ کے جائے گا داتا وہی عطا کرے گا، دینے والا تو اللہ ہے، یہ وسیلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ اصل سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اللہ کے بارگاہ میں جب اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اللہ کے راستے پہ قربان کر دیں گے، تو فرمایا اگر تم لوگ نیک عمل کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا پھر خوبصورت زندگی عطا کر دوں گا، اور ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تمہیں زندہ رکھوں گا، مر بھی جاؤ گے، دنیا تمہاری قبر کے ساتھ بھی پیار کرے گی۔ تو میرے مسلمان بھائی، اب بات یہ سمجھنے والی ہے، یہاں پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، ہم نماز پڑھیں اس کا بھی اجر ملے،
ایک تو اجر ہے کہ ہمیں ثواب ملنا ہے، دوسرا اللہ کہتا ہے نماز پڑھو گے تمہیں اچھی زندگی عطا کر دوں گا، اگر صدقہ خیرات کرو گے ایک طرف ثواب ملے گا، دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں تجھے خوبصورت زندگی عطا کرتا ہوں۔ اب بات یہ سوچنے والی ہے، عمل ایک کریں گے میرا اللہ اجر 2 عطا فرماتا ہے، اجر 2 عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ ذرا انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ، ہم اس اللہ کی بارگاہ میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں تمہیں اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر روانہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو میری عبادت کرے گا، اگر میری بات کو مانے گا، اگر میری بات کے اوپر عمل کرے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر تمہیں خوبصورت زندگی عطا فرما دوں گا، خوبصورت زندگی۔ اب دیکھیں کسی کی 50 سال زندگی ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، ویسے اب تو 50 60 سال 70 سال کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے اوپر بڑا مشکل نظام چل رہا ہے۔ لیکن یہ سوچنا بات اگر 100 سال بھی ہماری زندگی گزر جائے، ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن تو جانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہم سب لوگوں نے کہ ایک دن تو ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن کو اللہ کی عدالت میں ہم سب لوگوں نے حاضر ہونا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی، رب کی طرف سے سوال ہوگا، اے میرے بندے میں نے تجھے 100 سال زندگی عطا کی، میں نے تجھے اولاد بھی عطا کی، میں نے تمہیں رزق بھی عطا کیا، میں نے تجھے شہرت بھی عطا کی، آج یہ بتا میری عدالت کے اندر کھڑے ہو کر یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یقیناً ہم سب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے پاس یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم حج کرتے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو دیکھی میں نے، بڑا حیران ہوا، اور وہاں پہ سبق بھی ملتا ہے ہم سب لوگوں کو۔ ایک آدمی دکاندار کے ساتھ اس کا لین دین چلتا تھا، ادھار چلتا تھا، وقت گزرتا رہا، وہ آدمی اس کے دکاندار کے پاس کافی سارا قرض، تو وہ حج پہ چلا گیا۔ جب حج کر کے واپس آیا، آ کر اس دکاندار کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے میرا کھاتا نکالو۔ اس نے سوچا کہ آج پیسے لگتا ہے سب مل جائیں گے، بڑا خوش ہوا، فوراً دوڑ کے گیا، کاپی نکالی، اس کا کھاتا نکالا، کہا جی بتائیں حاجی صاحب کیا مسئلہ ہے، حساب کروں آپ کا؟ کہا نہیں حساب نہیں کرنا، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ لو، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ لو۔ کیوں؟ میں حج کر کے آیا ہوں، یہ صرف آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اب ہماری سب لوگوں کی یہ حالت ہے، ہم حج کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ یاد رکھنا جب تک ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جب تک رب کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اعمال کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، نہ وہ ثواب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ آج ہم سب لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے، ہم سب لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی نیک عمل کرنا ہے وہ سارے کا سارا رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے رب کی کوئی نہیں لاسٹ کڑا دینا، توجہ کرنا، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ بات ایک یہاں پہ کر دیتا ہوں صرف سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تقریباً 1 ہفتے سے میری صحت بہت زیادہ خراب تھی،
कल और आज बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज नहीं छोड़ी। दिल के अंदर, हालांकि नमाज पढ़ाने वाला आदमी मौजूद है, मेरे बाद वो नमाज पढ़ा सकता है, जमात करवा सकता है, यहाँ पे सहूलत होने के बावजूद मैंने नमाज को नहीं तरक किया। वजह ये थी कि अगर आज मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता, कल क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह की बारगाह में क्या चेहरा दिखाना है। थोड़ा सा बुखार हुआ, नमाज छोड़ दी, रब की तरफ से आवाज़ आएगी तो बीमार था, रिज़्क़ फिर भी तेरे घर में आया। तो बीमार था, रिज़्क़ फिर भी तेरे घर में आया। तू बीमार था, तेरी शोहरत बरकरार रही। तू बीमार था, तेरा कारोबार चलता रहा। जब तेरे बीमार होने के बाद अगर रिज़्क़ भी आता रहा, तेरी शोहरत भी बरकरार रही, तेरा कारोबार भी बरकरार रहा, वो सब कुछ अता करने वाला मैं रब हूँ। फिर वही बात है, यकीनन हमारे पास जवाब नहीं होगा, यकीनन हमारे पास जवाब नहीं होगा। हमें ये सोचना होगा, हमें इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करनी होगी। आज हमने ये अहद करना है कि हमारी ज़िंदगी पहले जिस तरह भी गुजर गई है, मेरा अल्लाह फरमाता है अगर तू 50 साल मेरी नाफरमानियाँ करता रहे, 50 साल के बाद एक कतरा आंसू का बिठा के अगर तौबा करेगा, पिछले 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा दूंगा, पिछले 50 साल की तेरी खताओं को माफ़ कर दूंगा, तेरी गलतियां माफ़ कर दूंगा। ज़रा सोचे तो सही, अगर 50 साल हम गुनाह करते रहे, उसके बाद जब अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज़ करे मालिक हमें माफ़ फरमा दे, रब कहता है जहन्नम की आग बुझाने के लिए पूरी कायनात के समंदर दरिया इकट्ठे होकर जहन्नम की आग को बुझाना चाहें बुझा नहीं सकते, लेकिन रब के खौफ से एक कतरा आंसू का जो तेरी आँख से टपकता है, कहा एक कतरा आंसू का जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब बात समझने की कोशिश करनी है, हम सब लोगों ने गौर व फिक्र करना है। अल्लाह फरमाता है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी नेक अमल करेगा वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त ये है कि वो हो मोमन। कहा जब नेक अमल करेगा, जैसे भी अमल करेगा, तो फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कहा खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमा दूंगा। अब तवज्जो के साथ एक बात आप सब लोगों के सामने बयान करता हूँ। एक बादशाह जिसका नाम है इब्राहिम, क्या नाम है बोलिए? इब्राहिम उसका नाम है, उसके बाप का नाम अदम है, इब्राहिम बिन अदम। वक़्त का बादशाह है, हुकूमत है, हर पास से शोहरत है। एक दिन है वैसे नमाजी, नेक अमल करने वाला है, एक दिन अपने नरम रेशम के बिस्तरे पे आराम कर रहा है, अपने कमरे के अंदर आराम कर रहा है। तवज्जो के साथ बात समाप्त कीजिएगा। अपने कमरे के अंदर आराम कर रहा है, रात का वक्त है। उसके छत के ऊपर किसी आदमी के चलने की आवाज़ आई, छत के ऊपर आदमी के चलने की आवाज़ आई। जब चलने की आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ दी, कौन है? बादशाह के छत के ऊपर आधी रात को टहलने वाला, चलने वाला। आगे से जो जवाब मिला, तवज्जो करना, आगे से आवाज़ आई, ऐ बादशाह सलामत, हमारे ऊँट गुम हो गए, हमारे ऊँट गुम हो गए हैं, हम वो तलाश कर रहे हैं, हमारे ऊँट गुम हो गए, हम वो तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा अरे पागल, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही। कहा क्यों? कहा इसलिए छत के ऊपर ऊँट कैसे मिलेंगे, कमरे की छत के ऊपर ऊँट आपको मिलेंगे, इधर कहाँ से आए? कैसे हो सकता है कि मेरी छत के ऊपर ऊँट फिर रहे हैं, आपको ऊँट मिल जाएंगे? आगे से आवाज़ आई, बादशाह सलामत, अगर छत के ऊपर ऊँट नहीं मिलते तो नरम बिस्तरे के अंदर रब भी नहीं मिलता।
अगर उधर ऊंट नहीं मिलते, इधर नरम बिस्तरे के ऊपर रब भी नहीं मिलता। अगर रब को मिलना चाहता है तो फिर नरम बिस्तरे को छोड़ दे, मुसल्ले के ऊपर आ जा। बादशाह सलामत फौरन उठे, अपना पूरा जिस्म पसीने पसीने हो गया, थाड़ थाड़ उसने कमना शुरू कर दिया। आखिरकार जनाबे वाला उठा, गुस्ल किया, वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, नवाफिल पढ़े, सर सजदे में रखा, अर्ज़ की मालिक पिछली जैसे भी गुजर गई, आज के बाद मैं अपनी हुकूमत को छोड़ता हूँ, तेरी बारगाह में हाजिर होता हूँ। कहा, अर्ज़ की मालिक पिछली जैसे भी गुजर गई, पिछली मुझे माफ़ फरमा दे तू, आज के बाद मैं अपनी हुकूमत को भी तर्क करता हूँ, अपनी पावर को भी तर्क करता हूँ, मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। जब उसने सर सजदे में रखा, रोकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, रब की तरफ से गैबाना तौर पे आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, आज तूने नरम बिस्तरे को छोड़ दिया, मैं रब की रज़ा की खातिर, याद रखना तेरा मिंबर रसूल पे ज़िक्र होता रहेगा, तेरा ज़िक्र होता रहेगा। आज बहुत सारे लोग इब्राहीम बिन अदम का ज़िक्र करते हैं, और इब्राहीम बिन अदम बहुत बड़े पहले बादशाह थे, फिर बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। तो मेरे मुसलमान भाई, बात ये बताना चाहता हूँ, रब फरमाता है फ़लानुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जब तुम नेक अमल करोगे फिर आलीशान ज़िंदगी अता फरमा दूँगा। एक सहाबी रसूल, उसकी शादी हुई। आज हम लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं, लेकिन हमें नमाज के वक्त की कोई परेशानी नहीं होती कि वलीमे का टाइम क्या रखा है, नमाज का टाइम क्या है। तवज्जो करना, उस सहाबी रसूल की शादी हुई। जब सहाबी रसूल की शादी हुई, दिन को शादी हुई, जनाबे वाला 5 वक्त की नमाज सरकार के पीछे आकर अदा की। नमाज पढ़ने के बाद जब मगरब की नमाज पे आया, नमाज मगरब सरकार के पीछे अदा की, बैठा रहा इशा तक, इशा की नमाज पढ़ी। जब इशा की नमाज पढ़ी, मेरे आका इस्लाम ने जमात करवाई। जब सलाम फेरा, पीछे मुड़ के सहाबा की तरफ देखा, वो नौजवान जिसकी शादी आज ही हुई थी, उसी दिन शादी हुई थी। जब मेरे आका ने देखा आज इसकी शादी हुई है, इसने 5 वक्त की नमाज मेरे पीछे अदा की है, मेरे आका इस्लाम दीगर सहाबे की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, उस सहाबी रसूल के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, सब लोग मेरी बात की तरफ तवज्जो करना। जब मेरे आका इस्लाम बार बार उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, आखिरकार मेरे आका इस्लाम ने उसको इजाज़त दी। जब अपने घर पहुँचा, घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा फलां हूँ। दरवाज़ा खुला, अंदर गए। जब अपनी बेगम, अपनी दुल्हन, अपनी बीवी के पास गए, कमरे के अंदर दाखिल हुए, बेड पे बैठे, चारपाई पे बैठे। अब अभी तक घूंघट उतार ही रहे थे, चेहरे से कपड़ा हटा ही रहे थे, अभी तक कोई आवाज़ देने वाले ही थे, अभी तक कोई बात करने वाले ही थे। उधर से हज़रत बिलाल ने आवाज़ दी, कहा मदीने के मुसलमानों, आका बुलाते हैं। मदीने के मुसलमानों, आका बुलाते हैं, आका बुलाते हैं। खुदा की कसम, ख़ास तौर ये बात नौजवानों के लिए है। वो सहाबी रसूल, अभी तक उसने अपनी बीवी के चेहरे से पूरा घूंघट नहीं उतारा, पूरा पर्दा नहीं साइड पे किया, अभी तक कोई बात नहीं की, बात करने वाला ही था। कानों में जब सहाबी रसूल, जब पीर भाई की आवाज़ आई, हज़रत बिलाल की आवाज़ आई कि मदीने वालों, आका बुलाते हैं, खुदा की कसम उसने बीवी को वहीं छोड़ा, दौड़ लगा दी, बीवी को छोड़ा, दौड़ लगा दी। जब दरवाजे पे गया, पीछे से बीवी दौड़ के आई, उसने कपड़े को पकड़ा, कहा ऐ मेरे सर के ताज, कहाँ जा रहा है? तुम्हारे साथ मेरी बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तुम्हारे साथ मैंने ज़िंदगी बसर करनी है, आज तुम मुझे छोड़ के मेरे सरताज कहाँ जा रहा है? आगे से आवाज़ आई, तो मैं तेरा सरताज हूँ, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे सरताज ने मुझे बुलाया है, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूँ।
मैं तेरा सरताज हूँ, तुझे छोड़ रहा हूँ। मेरे सरताज ने मुझे बुलाया है, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूँ। मेरे मुसलमान भाई, मैं पैगाम दे रहा हूँ अपने सब भाइयों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को। जब वो बीवी कहती है अगर वहाँ पे तूने जंग पे जाना है, जंग तो सुबह होगी, सुबह आपने जाना है, रात मेरे पास बसर कर लो। उसने कहा ऐ मेरी बीवी, तुझे क्या पता रात मेरी जिंदा गुजरेगी या मैं फौत हो जाऊंगा, तुझे क्या पता है, मैं अभी सरकार की बारगाह में जाना चाहता हूँ। फिर उस बीवी ने कहा फिर मेरे साथ एक वादा करो, बेशक चला जा, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, जहाद के लिए सरकार बुला रहे हैं, जा चला जा, लेकिन एक मेरे साथ मुआहदा करो, वादा करो। कहा कैसा वादा है? कहा अगर ज़िंदा वापस आ गया, मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं गाजी की बीवी होंगी। अगर तू जिंदा आ जाएगा, मैं गाजी की बीवी होंगी। अगर तू शहीद हो गया, फिर मैं शहीद की बीवी होंगी। मैं तेरे साथ वादा करती हूँ, मैं आगे किसी के साथ निकाह नहीं करूँगी। मैं शहीद की बीवी होकर जिंदा भी रहूँगी, शहीद की बीवी होकर फौत भी होंगी। और कहा मेरे साथ वादा करो। कहा क्या वादा है? कहा वादा ये है, मुआहदा ये है कि जब तू अगर तू शहीद हो गया कल अल्लाह की अदालत में जब तूने हाजिर होना है, रब की तरफ से आवाज़ आएगी जितने लोग शहीद हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पे मुझे भी याद रखना है, वहाँ पे मुझे भी याद रखना है। तो मेरे मुसलमान भाई जो ये सिर्फ अपने आप को समझाने वाली बात है। अगली बात बड़ी काबिल गौर है, तवज्जो के साथ मेरी बात की तरफ तवज्जो करना। वो नौजवान जब चला गया, जनाबे वाला जंग शुरू हो गई। जंग शुरू होने के बाद बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जब जंग शुरू हुई वो नौजवान शहीद हो गया। मुख्तसर कर रहा हूँ चूँकि एक दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो आपके सामने मैंने अभी तक बयान करनी है। तवज्जो चाहता हूँ, जब वो नौजवान वहाँ पे शहीद हुआ, जनाबे वाला शहीद तो हो गया, लेकिन जब तलवारें लगी, तीर लगे, ज़ख़म ज़्यादा जिस्म पे पड़ गए, उसको पता चल गया कि मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकता। जब ज़्यादा तकलीफ़ हुई, कहा ऐ मेरे पीर भाइयों, मुझे उठाओ, उठाकर मुझे सरकार की बारगाह में हाजिर कर दो। जब आखिरी वक़्त हो, जब मेरी रूह परवाज़ हो रही हो, जिस नबी की नाम की खातिर अपनी बीवी को अलविदा कहा, जिस नबी की खातिर मैंने अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ उस नबी के कदम हो, मेरा सर हो और मेरी रूह परवाज़ हो रही हो। ज़ोर से कहें ना सुभान अल्लाह यार। तवज्जो करना, अब उस नौजवान की मोहब्बत है। जब उसने कहा मेरे आकल इस्लाम देख रहे हैं, कहा कहाँ लेके जा रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये कहता है मैं आपके कदमों में आता हूँ। कहा नहीं, इसको मेरे कदमों में नहीं लाना, इसको मेरी बारगाह में नहीं लाना। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इसलिए कि अब ये मेरे कदमों में नहीं आएगा, अब चलकर ये मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि मैं खुद चलकर इसके पास आऊँगा, मैं खुद चलकर इसके पास आऊँगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे अंदर बहुत सारे ऐब हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बड़े शाहकार हैं, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, तौबा कर लें, खुदा की कसम उस रब की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस रब की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब तवज्जो करना, बड़ी खूबसूरत बात आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। आज से कुछ अर्सा 10-12 साल पीछे जो बुज़ुर्ग हैं वो मेरी बात को नोट करेंगे। नौजवानों को मेरी बात की हो सकता है ज़हन के अंदर बात ना जाए। जब बुज़ुर्ग या नौजवान 10-12 साल पहले जो सिगरेट पीते थे, जब मस्जिद में आते थे ना, मस्जिद में आते थे, सिगरेट वाली डब्बी जेब से निकाल के जूते के अंदर रख के मस्जिद में दाखिल होते थे। ऐसा ही है? हाँ बोलिए, ऐसा ही है ना? चलो नौजवानों को नहीं पता, बुज़ुर्गों को तो पता है। वो बुज़ुर्ग जो भी सिगरेट पीते थे, वो जनाबे वाला अपनी सिगरेट की डब्बी निकाल के जूते के अंदर रख देते थे, मस्जिद के अंदर नहीं लाते थे। मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, बाबा जी क्या वजह है, ये सिगरेट जो है आप इसकी डब्बी जो है इसको जूते के अंदर रख के मस्जिद में आते हैं, वजह क्या है? कहा वजह ये है, इस सिगरेट के अंदर बहुत सारे गंद मौजूद हैं।
اس کے اندر بہت سارے گند موجود ہیں، اور یہ گند لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا، میں گند لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اب بات یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، سب لوگ میری بات کی طرف توجہ کریں، وہ جو سگریٹ کے اندر گند ہیں وہ زیادہ ہیں، یا یہ جو ہمارا موبائل ہے اس کے اندر گند زیادہ ہے؟ اس کے اندر زیادہ ہے یا اس کے اندر ہے؟ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو کیونکہ ہماری مجبوری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے موبائل، لیکن بند کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عرض کریں مالک یہ ہماری مجبوری ہے، ضروریات زندگی ہے، مالک ہم نے اس کو اپنی جیب میں رکھا ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے، ہم تیری بارگاہ میں آئے، اب موبائل کو بند کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مالک مہربانی فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو وہ اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ اب ایک بات بڑی خوبصورت، چونکہ آخری جمعہ ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اس لیے یہ بات آپ کی نظر کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ بازار کے اندر جا رہا ہے، اس کی جناب والا اپنے کندھے کے اوپر چادر ہے، پہلے بزرگ اپنے کندھے کے اوپر چادر بھی رکھتے تھے، سر کے اوپر پگڑی بھی باندھ کے رکھتے تھے، آج ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، بہرحال توجہ چاہتا ہوں۔ وہ چادر اس کے کندھے پہ تھی، بازار کے اندر جا رہا تھا، ایک چور آیا، اس نے چادر کو پکڑا، دوڑ لگا دی، اس بزرگ نے، بابا جی نے آواز لگائی چور چور، محلے والے دوڑے اس چور کے پیچھے لگ گئے، جب محلے والے اس چور کے پیچھے لگے، وہ جو بابا تھا نا اس نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، اس نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب وہ چور نس گیا، اب وہ پکڑا نہیں گیا۔ وہ جو محلے دار تھے وہ بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم بابے کی وجہ سے اس چور کے پیچھے آئے، بابا جی خود قبرستان جا کر بیٹھ گئے، اور دوسرا وہ چور بھی ہم نہیں پکڑ سکے۔ ان کو غصہ تھا، وہ چلتے چلتے قبرستان میں آئے، بابے کے پاس آئے، کہا بابا جی ہم تیرے لیے اس چور کے پیچھے لگے، دوڑیں لگائی، اور تو ادھر آ کر بیٹھ گیا، وجہ کیا ہے؟ جو بابے نے جواب دیا دل کے اوپر لکھنے والا ہے۔ بابے نے کہا ارے میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میرے محلے داروں، میں قبرستان میں اس لیے آیا ہوں، وہ چور جتنا مرضی دوڑ لے آخر کر یہاں پہ آئے گا، آخر کر یہاں پہ آئے گا، جتنا مرضی دوڑ لا لے، ہم جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، آخر کر ہم نے قبرستان جانا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم تیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔